Dear students, these are the two example problems you need to solve. See here, I have given you the grammar for which you have to construct the PDA, and also have given a string for which you have to generate the ID. How can be generatable the PDA from the given grammar, how an ID can be generated for the given string, that all I have been shown in the last class, and also have posted the videos too in the YouTube of my channel. See here, so many people have asked a question like how can we able to convert the given CFG to GNF, Grayback normal form, because in order to construct the PDA for the given grammar, the first step is we have to check whether the grammar is in GNF or not. So let's have a look how we can be able to convert the given CFG to GNF. The first step is, if you have any null productions and unit productions in the given grammar, first of all have to eliminate it. How to eliminate null productions and unit productions have discussed and solved so many problems on that. Clear? You can go for the reference to your notebooks. Coming to the second step. If your grammar does not have any null productions and unit productions, then you must replace the non-terminals like A1, A2, A3 and so on. How many non-terminals are there? That many number of attributes with numbered, what I have shown here, A1, A2, A3, like that will be created. Step 3 is use lemma 1. Lemma 1 condition indicates there must be a production. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కదా నాన్ టర్మినల్స్ అన్నిటిని, AI tends to AJV. ఇక్కడ I అనేది ఖచ్చితంగా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు J ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A1 derives A2, satisfied or not condition? Yes, satisfied. For example A2 derives A1, no, it does not satisfy because 2 is I, it is greater than A1, 1 is lesser than the J, right, 1, right? So అందుకు మనము అక్కడ I వాల్యూ J వాల్యూ ఖచ్చితంగా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మాత్రమే ఉండాలి. అండ్ కమింగ్ టు స్టెప్ 4, సారీ హియర్ స్టెప్ 3 అని మళ్ళీ రాశాను, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టెప్ 4. ఇన్ స్టెప్ 4 we have to repeat lemma 1 and lemma 2 so that we can get all the productions in the GNF. See lemma 1 lemma 2 ante ento chuddam. Before going to see lemma 1 and lemma 2, I have noted how the format of GNF should be. GNF లో ఉంది గ్రామర్ అంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అనక సింగిల్ నాన్ టర్మినల్ derives a single terminal, single non terminal derives single terminal along with any number of non terminals, right? Already this also have discussed. Coming to the first lemma 1, if the production is in the form A tends to A alpha and A tends to beta 1 beta 2 and so on, then what you should do in replacing of those two, you have to place A tends to beta 1 alpha beta 2 and so on. Coming to lemma 2, if A tends to A alpha 1 A alpha 2 and so on, beta 1 beta 2 and so on, then you have to generate 4 production rules. 2 productions as one part and 2 productions as another part. Let's have a detailed look by taking an example. Okay, but in exam you have to write down these steps, right? That's why I am providing you. If you are expertise in solving the problems, then you automatically able to generate these steps. Usually everyone will suggest us first learn procedure, then implement it. Of course it's a good process. ప్రొసీజర్ తెలుసుకున్నాక దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం, బట్ ప్రొసీజర్ని రిమెంబర్ పెట్టుకోవటం కష్టం. మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే ప్రొసీజర్ని బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఆటోమేటిక్గా మనమే ప్రొసీజర్ని రాసేస్తాం అన్నమాట.
అందుకే మీకు ప్రతి క్లాస్లో చెప్తాను, ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా సాల్వ్ చేయండి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వేషనే మనకి స్టెప్స్ అవుతాయి, అప్పుడు ఈజీ కదా. ఓకే, దెన్ విల్ మూవ్ టు ది ఎగ్జాంపుల్. See here we have considered a grammar S tends to A small a tends to SS or B. First step, we have to check for existence of unit and null productions. Whether they are unit productions, no. Whether null productions exist, no. Okay, step 1 clear. Coming to step 2. In step 2 we have to replace the non-terminals with A1, A2 and so on, right? See here, how many non-terminals are there? 2 non-terminals. One is S and another one is A. S is going to be replaced with A1 and A is going to be replaced with A2. Now I am replacing the productions. S place lo A1 పెట్టాను, A place lo A2 పెట్టాను. Clear? Now I have to check whether these productions satisfies lemma 1. లెమ్మా 1 సాటిస్ఫై చేసాయా? ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ సాటిస్ఫై చేసింది. A1 అంటే AI టెన్స్ టు A22 AJ. ఫస్ట్ది మాత్రం తీసుకుంటే సరిపోతుంది, టోటల్ అవసరం లేదు. సో A1 టెన్స్ టు A2 I లెస్ దెన్ J. సో మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. బట్ GNFలో లేదు. ఎలా చెప్తాం GNFలో లేదు అని చెప్పి? ఒక టర్మినల్ వచ్చిన తర్వాతే నాన్ టర్మినల్స్ రావాలి, లేదా సింగిల్ టర్మినల్ అయినా రావచ్చు. అక్కడ A1 టెన్స్ టు A అనేది సాటిస్ఫై చేసింది, బట్ A1 టెన్స్ టు A2 అనేది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. ఎలా అనేది మనం ఫర్దర్గా చూద్దాం. అన్ ద సేమ్ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ A2లో లెమ్మా 1 కూడా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. క్లియర్? అక్కడ నేను నోట్ చేయడం మర్చిపోయాను, మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ది సాటిస్ఫైస్ లెమ్మా 1 బట్ నాట్ ఇన్ GNF. సెకండ్ది నాట్ సాటిస్ఫైస్ లెమ్మా 1 నాట్ ఇన్ GNF. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ A2 లెమ్మా 1నే మనకి సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి A2 మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? వై ఐ డిడ్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ A1? బికాస్ ఇట్ అట్లీస్ట్ సాటిస్ఫైస్ లెమ్మా 1. బట్ A2 ఏంటి, లెమ్మా 1 కూడా సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం నేను A2ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. A2 టెన్స్ టు A1. ఇక్కడ రాసాను చూడండి, నాట్ సాటిస్ఫైస్ ది లెమ్మా 1 అని అక్కడ ఫార్ములా వేశాను. సో ఇప్పుడే మనం ఏం చేయాలి? లెఫ్ట్ మోస్ట్ నాన్ టర్మినల్ ఆఫ్ RHSని రీప్లేస్ చేయాలి. A2 టెన్స్ టు A1 ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి? A2 A1 అలానే పెట్టేశాను. అగైన్ అదొక ప్రొడక్షన్. మనకు అక్కడ A1లో 2 ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒకటి A2 ఇంకొకటి స్మాల్ a. అగైన్ స్మాల్ a రీప్లేస్ చేశాను అండ్ Bని అలానే ప్లేస్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు A2 టెన్స్ టు A2 ఈక్వల్స్ టు ఉంది, సో సాటిస్ఫై అయింది. ఇప్పుడు మనం ఏంటి, లెమ్మా 2ని అప్రోచ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు లెమ్మా 2ని అప్రోచ్ చేస్తున్నాము అంటే A టెన్స్ టు A ఆల్ఫా, అంటే LHSలో ఏదైతే ఉందో అదే RHSలో కూడా స్టార్టింగ్లో అదే ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు లెమ్మా 2ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అక్కడ బ్రాకెట్లో క్లియర్గా రాసాను చూడండి, యూజ్ లెమ్మా 2 బికాస్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ A టెన్స్ టు A ఆల్ఫా. ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ న్యూ వేరియబుల్. హియర్ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద న్యూ వేరియబుల్ B2. లెమ్మా 2 అనేది ఎలా డిరైవ్ చేయొచ్చో RHS సైడ్ రాసాను చూడండి, లైన్ డ్రా చేసి A tends to A alpha 1, A alpha 2 and so on, beta 1, beta 2 and so on. 4 ప్రొడక్షన్స్ని జనరేట్ చేయాలి. స్టెప్స్లో కూడా రాసుకున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి A tends to beta I, అంటే ఎన్ని బీటాలు ఉంటే అన్ని ప్రొడక్షన్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. సేమ్ లైక్ కింద కూడా X tends to alpha J. ఎందుకు J అని పెట్టానంటే ఎన్ని ఆల్ఫాలు ఉంటే అన్నీ ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి. సో దానికి సంబంధించిన ప్రొడక్షన్స్ని యారో మార్క్ వేసి అక్కడ దేర్ఫోర్ సింబల్ రాసి వేసాను చూడండి, A2 టెన్స్ టు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, A టెన్స్ టు బీటా I. బీటా ఏంటి మనకి అక్కడ చెప్పండి, బీటా ఏంటి, A1 బీటా 1, స్మాల్ b వచ్చేసి బీటా 2. సో ఇప్పుడు మనకి 2 వస్తాయి, అందుకే A2 ప్లేస్లో A1 స్మాల్ b. క్లియర్? నెక్స్ట్ A టెన్స్ టు బీటా I X.
సో బీటాలు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 2 ఉన్నాయి. ఒకటి A1. సో A1 పెట్టాను. కొత్త వేరియబుల్ ఎక్స్ B2ని పెట్టాను. నెక్స్ట్ స్మాల్ బి ఉంది, అందుకు స్మాల్ బి పెట్టాను. కొత్త వేరియబుల్ B2 పెట్టాను. నెక్స్ట్ సెకండ్ లెమ్మా 2లో సెకండ్ పార్ట్కి ప్రొడక్షన్స్ చూడండి. B2 టెన్స్ టు కొత్త వేరియబుల్ ఎక్స్ కదా, ఎక్స్ అంటే B2 కదా. సో B2 టెన్స్ టు ఆల్ఫా. ఆల్ఫా అంటే ఏంటి మనకి? A2A1. సో A2A1 యాస్టీస్ ప్లేస్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఆల్ఫా జే ఎక్స్. ఆల్ఫా జే ఇంకా ఏమున్నాయి? ఆల్ఫా ఏమున్నాయి ఇంకా? A2A1. కొత్త వేరియబుల్ ఎక్స్ B2 ప్లేస్ చేశాను. నౌ యూ అబ్జర్వ్ A2. ఆల్ ప్రొడక్షన్స్ ఆఫ్ A2 ఆర్ ఇన్ GNF. హౌ కెన్ యూ సే? బికాస్ ఎవ్రీ ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ విత్ ఏ సింగిల్ టర్మినల్, స్మాల్ a, small b. So sorry, see here, all are in GNF. Okay, but B2 productions are not in GNF. How can you say? Because those two productions does not have a single terminal at RHS, right? So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఆల్రెడీ మనము ఇక్కడ A1 కూడా GNFలో లేదు అని తెలుసుకున్నాము, ఇక్కడ B2 కూడా GNFలో లేదు అని తెలుసుకున్నాం. సో ఇవి రెండింటిని ఇప్పుడు నేను సాల్వ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ A1 టెన్స్ టు A2. As this is not in GNF, I am trying to convert it to GNF. How? లెఫ్ట్ మోస్ట్ నాన్ టర్మినల్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను చూడండి. A1 టెన్స్ టు A2 ప్లేస్లో. ఎందుకు A2ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను? బికాజ్ A2 ఈజ్ ఇన్ GNF. సో దాన్ని నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటే A1 కూడా GNF అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి. సో A2 ప్లేస్లో A1, A2ని అలానే పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ అగైన్ A2 ప్లేస్లో B. నెక్స్ట్ ఇంకా A2 ప్రొడక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? A1 B2 అది వేశాను. ఇంకా ఏమున్నాయి? B2. సో అది వేశాను. నౌ యూ అబ్జర్వ్ ఆల్ ద ప్రొడక్షన్స్ ఆఫ్ A1 all are in GNF because every production started with a single terminal. Then you can have any number of non-terminals, right? Next coming to B2. B2లో కూడా రెండు ప్రొడక్షన్స్, A2A1 ఒక ప్రొడక్షన్, A2A1 B2 ఇంకో ప్రొడక్షన్, రెండు కూడా GNFలో లేవు. సో ఏం చేస్తున్నాను? రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. A2 ప్లేస్లో A2కి సంబంధించినవన్నీ రీప్లేస్ చేశాను చూడండి. A2కి ఏమేమి ఉన్నాయి? A1 ఒకటి, B2, A1 B2 3, అవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ స్మాల్ b 4ని రీప్లేస్ చేశాను చూడండి. మీకు అర్థం కావడం కోసం కింద స్కై బ్లూలో కూడా అండర్లైన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంది? ఇంకో ప్రొడక్షన్ ఉంది చూడండి. B2కి ఇంకో ప్రొడక్షన్ ఉంది. ఏంటది? A2A1 B2. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ A2 ప్లేస్లో 4ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. A1 స్మాల్ b, స్మాల్ A1 B2, స్మాల్ b B2. క్లియర్? నౌ విల్ సీ the final productions which are in GNF. See, A1, A2, B2, B2. All productions are in GNF. This is the converted form of GNF for the given grammar. Right? మీరు ఇప్పుడు ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి. అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఏ క్విక్ గ్లాన్స్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్. నేను ఇక్కడ ఏం చేయలేదు, జస్ట్ నాన్ టర్మినల్స్ని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. రీప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత AI మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు AJ. అలా లేనివన్నీ కూడా రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. లెమ్మా 2 అప్లై చేశాను. ఎప్పుడు లెమ్మా 2 అప్లై చేయాలి? LHS RHS సేమ్ ఉన్నప్పుడు. LHSలో ఉన్న నాన్ టర్మినల్తోనే RHS స్టార్ట్ అయినప్పుడు. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ the today's class session. In the next class we will see the conversion of PDA to CFG. నిన్న క్లాస్లో CFG to PDA చేసాం కదా. సో రేపు క్లాస్లో CFG to PDA చేద్దాము. సారీ, PDA to CFG చేద్దాము. ఓకే,
Make a note down of these two examples.